تو یہ حیرت انگیز ڈائمیٹریکلی اپوزٹ کانسیپٹ ہے. اور پرائیویٹ بینک ایگزسٹ نہیں کرتے. پیپر کرنسی کے مقابلے پہ ریئل ویلتھ ہے, سود اور ربا کے مقابلے پہ تجارت اور ٹریڈنگ ہے. اب دیکھیے نا ڈفرنس کس طرح آ رہے ہیں اس کے حوالے سے. ایوری تھنگ از ڈائمیٹریکلی اپوزٹ. اور اسی طرح انکم ٹیکس کی جگہ آج کے پورے کفر کے نظام میں انکم ٹیکس ہے. آپ محنت مزدوری کرنے کے بعد جان مار کے آپ اپنے بچوں کے لیے 1000 روپے کماتے ہیں, لیکن آپ کو ملتے نہیں جب تک 100-200 روپے اس میں سے آپ کو کاٹ کے سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرا جائے. جبکہ حکومت کا کوئی رول اس میں نہیں ہوتا آپ کو نوکری دینے میں. آپ خود ہی خجل خوار ہوتے ہیں, خود ہی ڈھونڈتے بھاگتے لے کر آتے. دین نے جو کانسیپٹ دیا ہے ٹیکسیشن کا وہ حیرت انگیز کانسیپٹ ہے. جو انکم کے اوپر, آمدنی پہ تو کوئی ٹیکس ہے ہی نہیں. دیر از نو انکم ٹیکس. امیجن کریں ایک ملک جس میں انکم ٹیکس نہ ہو. واو. اور ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ ملک چلتا ہے انکم ٹیکس اس لیے کہ نظام ہی سود اور ربا کے ہیں. Exactly. وہ کہتے ہیں نظام چلتا ہی سود پہ, ملک چلتا ہی بینک پہ. بالکل. اس لیے کہ اسی لیے کہتے ہیں ملک چلتا ہے انکم ٹیکس. بھائی آمدنی لانی ہے نا, آمدنی لانے کے لیے انکم ضروری, انکم ٹیکس ضروری نہیں ہے. اور 100 طریقے موجود ہیں. جو خلاف راستہ میں آمدنی کیسے آتی تھی, جاؤ تو صحیح اس طرف دیکھو تو صحیح. کیا کانسیپٹ تھا زکات. پہلی بار جو سیونگ, جو زکات ٹیکس ہے دیٹس ا ٹیکس آن سیونگز. آپ نے ایک سال تک اتنا خزانہ جمع کر کے رکھا ہے تو آخر میں سال کے آخر میں 2.5% نکالنا پڑے گا. اور وہ سونا چاندی اور ریئل ویلتھ میں نکالیں گے. اور ریئل ویلتھ میں جمع کیا, ریئل ویلتھ میں نکالیں گے. فیک تو ہے ہی کچھ نہیں ہوا. ایوری تھنگ از ریئل. دیٹ دے ور ریئل پیپل, ریئل مین, ریئل آئیڈیالوجی, ریئل اکانومی. کوئی چیز فیک نہیں تھی. آج کل کے فیک پیپل, فیک آئیڈیالوجی, فیک ویلتھ, فیک اکنامک ماڈل, یہ سب ڈراما ہے یہاں پہ. یہ سب جھوٹ ہے یہاں پہ. وہ سالڈ لوگ تھے, ہر چیز سالڈ تھی, کرنسی بھی ریئل ویلتھ تھی. اور اب اس کے بعد جب آپ نے سال بھر پیسہ جمع کیا تو اس میں زکات 2.5% نکالیں. زکات نکال دی, باقی آپ کا رکھ لیں, جو چاہیں کریں, اس طرح مرضی استعمال کریں. لیکن ساتھ ساتھ مورل سوسائٹی اتنی ہے کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یتیموں, مسکینوں, صدقہ خیرات کثرت سے تم نے اتنا کرنا ہے, تقسیم کرنا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ اللہ کی زکات دے دی میں نے تو کافی ہے. ہر کام کی غلطی کوتاہی ہو جاتی, صدقہ کرو. انکریج کیا جا رہا ہے, روزے توڑ دیے 60 مسکینوں کو کھلا. انکریج کیا جا رہا ہے کہ صدقہ کرو, تقسیم کرو پیسہ. پیسہ جمع نہ ہونے دے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں. پھر یہ ایک جو بڑا حیرت انگیز کانسیپٹ اس کے ساتھ, ایگریکلچر لینڈز, زمین کی جو کراپس نکلتی ہیں, جو فصل نکلتی ہے, اس پر بھی ایک ٹیکس ہے. لیکن اس کی زکات اسی وقت لے لی جاتی ہے جب فصل پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے فصل کو ایک سال کے بعد تو نہیں لے سکتے, آپ سیو تو نہیں کر سکتے نا, فصل تو آئے گی, استعمال ہو جائے گی. تو اس کو عشر کہتے ہیں, 10%. آپ نے اگر ایک گندم کا ایک کھیت, آپ نے 100 من گندم پیدا کیے, اللہ تعالیٰ کی زمین سے نکالیے, اس میں سے 10% گندم نکال کے بیت المال کو دے دیں. اسٹیٹ ریونیو, اسٹیٹ ٹیکس اس کے اوپر عشر نکل آیا اس کا. ایک تو یہ ریونیو آپ کو بیت المال میں آنا, یہ ٹیکس ہے آپ کو زمین کا نکالنا. وہ کموڈٹی بیسڈ وہ بھی ہے, ظاہر ہے جو غلہ پیدا کیا آپ نے اس میں 10% دے دیں. تیسری چیز خمس. اب خمس جو which means 20%, 1/5. افغانستان میں جب ہم تھے میدان جنگ میں, تو وہاں پر بھی جو سنی مسلمانوں میں جو کانسیپٹ خمس کا ہے وہ بیٹل فیلڈ کے حوالے سے. قرآن کی آیت ہے کہ وَإِذَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, اگر تمہیں کچھ غنیمت میں ملتی ہے تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ رسول کا, باقی تمہارا. افغانستان میں جب ہم تھے تو ہم سوویت فوجوں پہ حملے کرتے تھے اور ہم کو غنیمت ملتی تھی. یعنی ہم نے سوویت کیپچر کیا بیس, تو وہاں سے 100 کلاشنکوف نکلی فار ایگزامپل, تو اس میں سے 20 کلاشنکوف جو ہے وہ تنظیم کو چلی جاتی تھی, وہ آرگنائزیشن کو چلی جاتی تھی, اور 80 مجاہدین میں تقسیم ہو جاتی تھی. 5% جو تھا وہ 20% تنظیم کو جاتی تھی, اور 80 کلاشنکوف جو ہیں, جو 80% ہے, وہ مجاہدین میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا تاکہ اس کو فروغ کر کے اپنے بچوں کی کفالت کر سکیں. تو یہ جو خمس کا کانسیپٹ ہے, یہ مجاہدین جب جایا کرتے تھے جہاد پہ, ظاہر نوکری تو کوئی نہیں ہے, جاب کوئی نہیں, تجارت کوئی نہیں, تو اللہ نے ان کے لیے ایک ریونیو رکھا ہوا ہے کہ تو وٹ ایور ریسورسز دیٹ ول کم, اس میں سے تمہیں ایک حصہ دیا جائے گا تاکہ تم اپنے بچوں کے لیے کمائی کر سکو. شیعوں میں بھی خمس, اہل تشیع میں بھی خمس کا کانسیپٹ ہے, اہل سنہ میں بھی, ان میں بھی خمس کا کانسیپٹ ہے. مگر اہل سنہ موسٹلی اس کو فوکس کرتے ہیں بیٹل فیلڈ, غنیمت پہ, جو غنیمت تم کو ملتی ہے. ایک پوائنٹ آف ویو اسکالرز کا یہ بھی ہے اہل سنت میں کہ خمس اس کا بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ جو نیچرل ریسورسز زمین سے خزانے دے رہے ہیں, خزانے نکال رہے ہیں, آئل ہے, گیس ہے, ریونیوز ہے, منرل ہے, نیچرل ریسورسز ہیں, which is not agriculture and which is not the زکات جس ویلتھ کے اوپر ہوتی ہے وہ نہیں ہے. یہ نیچرل ریسورسز ہیں جن کو جو اللہ تمہیں غنیمت کے طور پر دے رہا ہے, تحفے کے طور پر دے رہا ہے, اس میں سے بھی خمس نکالنا چاہیے کہ 20% نکال کر وہ اللہ کے بیت المال میں غریبوں, یتیموں, بیواؤں کو تقسیم کر دیں. اور which is logically very fair, which makes بالکل ٹھیک اوپینین ہے. نیچرل ریسورسز جو نکل رہے ہیں, نیچرل ریسورسز جو زمین سے نکل رہے ہیں, مگر اس کے علاوہ کچھ اور رولز بھی اس کے بنا دی گئے نیچرل منرل ریسورسز کے حوالے سے. حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آئٹم ایسے ہیں, 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کی کلیکٹیو پراپرٹی, وہ پرائیویٹائز نہیں کیے جا سکتے. فائر, واٹر اینڈ پیسچرز.
यानी वाटर रिसोर्सेज आप दरिया प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, हम्म। झीलें प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, पानी के चश्मे प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सही। सकते कि एक से एक आदमी की, इसलिए कि ये मुसलमानों की कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। फायर, अब फायर बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, पूरी दुनिया में जो आज फसाद बचा हुआ है, अगर आप समझ जाएं हुजूर की हदीस की विजडम, फायर का मतलब है फ्यूल रिसोर्स, Because I was just thinking कि क्या फ्यूल रिसोर्सेज, I see. जिससे आग जलती है, एनर्जी पैदा होती है, ऑयल, गैस। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं जिन्होंने प्राइवेटाइज किया हुआ है, पूरी दुनिया की गैस फ्लो, फ्यूल फ्लो को कंट्रोल करती है। जंगी सारी पूरी दुनिया तबाह बर्बाद इस पे होगी। इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक इस्लामी रियासत में इन सब चीजों को स्टेट ओनरशिप बैतुल माल में ले लें, खलीफा की और मुसलमानों की इज्तिमाई मलकियत करते हैं, इसको प्राइवेटाइज नहीं किए जा सकते। फ्यूल एंड फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इसको एक्सटेंड करके नेचुरल I believe सारा मसला ही खत्म हो जाए। एंटायर डायमेंशन वुड चेंज कंप्लीटली। जो ये लोग हंगामा कर रहे हैं कि साहब ये हमारा हक मारा जा रहा है और ये मारा जा रहा है, फायर, वाटर एंड नेचुरल एंड पैस्चर्स, यानी जंगलात, ओपन एरियाज के जो पबलिक कॉमन आग तो हो चुकी, अब पानी के ऊपर अगली जंग होनी है। और यूरोप और अमेरिका में आप देखिए तो पानी भी प्राइवेटाइज कर दिया है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मिनरल वाटर, बड़े बड़े दरिया उनको देखो, मिनरल वाटर भी समझिए कि प्राइवेटाइज ही हो गया पानी, पैसों का मिल रहा है आपको। सो ये सारी चीजें हैं, अगर आप इतने बड़े बड़े डायमेंशंस को आप देखिए। दूसरा, जहां तक जखीरा अंदोजी का ताल्लुक है, होर्डिंग, कैपिटलिस्ट सिस्टम का ये कमाल है कि मोनोपोलीज बनाते हैं, होर्डिंग्स करते हैं। जैसे चीनी का क्राइसिस पिछले दिनों आपने देखा था, मोनोपोली बनाई 5, 7, 10, 12 शुगर मिल्स ने मिलकर होर्डिंग की, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। दीज वर द थिंग्स कि जो इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल में मोनोपोलीज, इनको तोड़ा, होर्डिंग की इजाजत नहीं है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज व्हिच आर कलेक्टिव प्रॉपर्टी, ये पूरी उम्मत की इज्तिमाई है, उनकी प्राइवेटाइजेशन आप नहीं कर सकते, होर्डिंग ऑफ वेल्थ नहीं कर सकते, बैंक नहीं बना सकते, सूद और रिबा पे काम नहीं कर सकते, इंटरेस्ट बेस्ड लेंडिंग नहीं कर सकते, और आप फेक पेपर करेंसीज नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको रियल वेल्थ बेस्ड मॉडल पे जाना है। अब बताइए, वाओ, व्हाट आर वी टॉकिंग हियर? Amazing, literally. ये आप जिस मॉडल को हम Such wonderful concept जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, यकीन कीजिए, ये बर्नार्ड शॉ ने बात कही थी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये बात कही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कोई लीडर अगर आज दुनिया की क़यादत संभाल लें तो रातों रात ये दुनिया के मसाइल हल कर दें। और वो क्या है? सिर्फ पॉलिसीज हैं आपकी, जो शरीयत है, पॉलिसीज को हम शरीयत का नाम देते हैं, Exactly. कुरान और सुन्नत का जो अहकामात हम देते हैं। तो ये हमने सिर्फ आपको एक झलक दिखाई है खिलाफत राशिदा के इकोनॉमिक मॉडल की, कि अगर आप ये इकोनॉमिक मॉडल जो खिलाफत राशिदा में था, और ये कहना कि उसके नतीजे में निजाम नहीं चल सकते, ऐसे बोलने वालों को हम कहेंगे ये अंधे गूंगे और बहरे हैं कि 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका चलता था, चीन से लेकर यूरोप तक तिजारत होती थी, और ये निजाम कई 100 साल चला है, 1000-1200 साल ये निजाम चला है। खिलाफत राशिदा खत्म हो गई, लेकिन बाद वाले आने वाले निजामों ने इकोनॉमिक मॉडल यही रखे। किसी मुसलमान दौर में कभी भी आपको प्राइवेट बैंक नजर नहीं आएगा, हमेशा कभी फेक करेंसी नजर नहीं आएगी, कभी मनी लेंडिंग नहीं होती थी, हमेशा से कभी मोनोपोलीज नहीं बनाने दी गई, कभी भी होर्डिंग नहीं की गई, नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज स्टेट के पास हुआ करते थे, और वेलफेयर स्टेट पर इस लेवल की बनती थी। खिलाफत राशिदा में जो वेलफेयर स्टेट बनी है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं है वहां से लेकर एक यहूदी बूढ़ा हो जाता है तक, थ्रू आउट तमाम एक्सेस के ऊपर इंसानियत के जो मखलूक बसती है उसकी पेंशन स्टेट की तरफ से वेलफेयर स्टेट ऐसी बनती है। जब उमर ये फरमा रहे हैं कि दजला के किनारे कुत्ता मरता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तो इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी वेलफेयर स्टेट की बनाए। सो जो टैक्सेशन का निजाम शुरू में हम बात करें उस पर हम इंशाल्लाह और बाकी सारी तफसीलात अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। बट पॉइंट टू टेल यू इज कि अभी तक जो हमने आपको झलक दिखाई, आप ये देख लीजिए कि कैपिटलिस्ट या कम्युनिस्ट या दुनिया का कोई और इकोनॉमिक मॉडल इसके करीब भी पहुंच सकता है, इतने स्टेबल इकोनॉमिक मॉडल को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया और खिलाफत राशिदा में और आने वाली सदियों में इंप्लीमेंट हुआ। आज पूरी दुनिया में कहीं भी इस मॉडल को ना पढ़ाया जाता है, ना कोई इस पे अमल करना चाहता है, बिकॉज़ जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बेस्ड सूद और रिबा और बैंकिंग सिस्टम का, उसको ये बराह रास्त जद देती है। सबसे शदीद जंग अगर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फरमाई है कुरान में, तो इस सूद और रिबा के बैंकिंग सिस्टम से फिर हम भी ऐलान जंग इसके खिलाफ करते हैं। एंड इंशाअल्लाह अज़ीज वी विल वर्क टू इंप्लीमेंट दिस मॉडल। खिलाफत राशिदा का या उस प्रोसेस में हम मारे जाएंगे या कामयाब होंगे, दोनों सूरतों में हम कामयाब हैं, बट दिस इज द सूद और रिबा का सिस्टम वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इंशाअल्लाह। बाकी तफसीलात दा प्रोग्राम। And with this, a very real episode of Brass Tacks comes to its end. Thank you, Zaid साहब। Viewers, आज हमने बात की इकोनॉमिक मॉडल खिलाफत राशिदा का कैसा था, और जैसा कि ज़ैद साहब ने जिक्र किया इस प्रोग्राम में कि अब चूंकि ये सिलसिला जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे किस तरह से जो हमने तीनों मॉडल डिस्कस किए हैं, पॉलिटिकल, जुडिशियल एंड इकोनॉमिक, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है पाकिस्तानी रियासत में, पाकिस्तानी मुआशरे में। ब्रास टैक्स की आने वाली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।